So hello students, welcome back to SciMath videos. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸು ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಈಸಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 2019-20 ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ದು ನೀವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 30% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ you will just, if you want, you can just glance the question papers, but that is not the pattern that you should follow. So what we should follow? We should follow 2019 and 20 examination pattern. So that is 2 years earlier. So that year from the SLC board, they had given a document, which is an official document and public document, where they have subject wise they have specified what is the themes. Now they have divided your chapters based on themes. So in the video I will share the document and explain what are the themes, how are the marks divided. ಮೊದಲಾದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, you will have a theme wise marks. From that only you have to gauge and understand and study for your examination. Of course, in your coming days, in the model papers, very soon the model papers have to be released for this academic year. Even ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ you can follow the model paper 2019-20 itself. In the document there is also model papers, 2 model papers of 19-20. There that only you can follow till you get the official model paper. So you know, science must be given due importance, because in most of the times science paper, lot of application type you can expect, a lot of diagram based question. So there you need to understand science properly, not to by heart things. What type ginta why, how ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ 8th 9th, you would have trained for what is photosynthesis or simple questions, but now you have to train yourself for answers might be simple, but the questions that they put up would be very then you need to think. So you need to read the textbooks properly. So in textbook, you know, all the activities are very much important. The blue color boxes are important. What not important is no more sections, more to no sections. So these 2 sections you can no need to study, that just to know. But for activity sections, from all the exercises are very important. From that they may ask skill by diagram based question. They may ask you see Faraday's experiment, that is an activity section that they asked in the last academic year. So you must know the textbook, read the textbook properly. For science students, my suggestion is science will be easy only when you read the textbook properly, understand the concepts behind each and everything that is happening. So now let us go into the video. Now I will share the document. In the document it is in Kannada medium students idru kuda ನೀವು ಇದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ they have given everything. So now let us see the document. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ SLC ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ 2019-20 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಟೇಜ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, ಬಯಾಲಜಿ, ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿಯಾಗಿ 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 3 ಪಾರ್ಟಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 8 MCQ, you will have 8 descriptive ಅಂದ್ರೆ 1 marks short answer, next 8 2 marks question, next 9 3 marks question, and 4 marks question 4 and 1 5 marks question. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 28 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿಗೆ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ means in a question you will have 2 questions out of which one you should answer. So there will be an internal option in one question. So like in 2 marks question, for 2 you will have internal option to select. For 4 questions in 3 marks there are 9 questions, out of it 4 questions will have internal option. So for 4 marks question you will have 1 question where you will have internal option. So next nodi very clearly mentioned there are 30 diagrams to be practiced, and there are all the diagrams you must know the concept behind the diagram, and this 30 diagram how to draw it on. So ಯಾವ diagrams ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ I will show it. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, do you know more to know, ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದೋದು ಬೇಡ. questions will not be ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ questions will not be constructed based on information given in the box under the heading do you know more to know. However, questions may appear from the activities given in the box and information contained in the main text. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್, ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೌ ಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಇದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಬಯಾಲಜಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 22 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ cannot be an exact blueprint of chapter wise, but this is a blueprint for theme wise. Next to difficulty level, cognitive levels ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಇದು ಈ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 88888941 ಅಂತ 38 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಸಿಗೆ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆವರೇಜ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮಗೆ 20% ಈ ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್
ಏನೋ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೋ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋವಂಥ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ವೇರ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಮೇತ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಯೋಪಿಯಾ, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ವೈಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು 7 ಕಲರ್ಸ್ ಡಿವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬಂತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ MCQ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 2 ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ 90% ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಆ ತರ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೋಲನಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ನೀವು ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡನ್ ಇನ್ 2019. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೋರ್ ಟು ನೋ ಇಂಥದನ್ನ ನೀವು ಓದೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತದನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. And students for preparation also you can follow this pattern. So very soon we are expecting the board model papers to come out. So after that I will definitely in my channel you will get solutions for all these questions and also maths and also other subjects also. So a fair idea about what to study, how to study science, what are the diagrams to be given importance, what pattern to follow. I think you got a fair idea. Very soon the model papers will be out. I will definitely share in my channel along with the solution.
So till now, if you not subscribe my channel, kindly subscribe. So there are a lot of video already on physics numerical, and coming days I'll bring about many videos on science difficult sections, you know, that 16 marks where you can expect application and analysis type of questions or diagram based question. All these things we will discuss in my channel. So till now ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆನ್ ವೆರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಬಾಯ್ ಆಲ್.